एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश। शाम समय दाए ओंटारियो खालसा दरबार विच दीवान चल रहा है। खास करके नौवें पातशाह नौवें नानक धन गुरु तेग बहादुर महाराज त्याग बलिदान कुर्बानी का मुजस्सम उन्होंने 400 साले प्रकाश दिहाड़े में मनाते हैं। समागम ने विशेष समागम इन्हां दे विच असी गुरबाणी कीर्तन दे नाल नाल कुछ गुरु इतिहास दीआं विचारां गुरबाणी दे आशे दे नाल अज दे इस बनदे समय विच जो सानू लोड़ींदा जो सानू चाहिदा उहदी सिग्निफिकेशन दे नाल बात पा रहे हैं। बीते कल तकरीर प्रारंभ कीती सी, अज उसनू अगे तोरांगे। आप समूह संगत बड़ा ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्स दे रहे हो, बड़ा शुक्रिया। इट्स वेरी फैसिनेटिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू विद आवर हिस्ट्री, स्पेशली गुरु हिस्ट्री एंड एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इन टूडेज मैनर्स। सो इस रूप दे असी बात पा रहे हैं। आओ मैनू कुछ कहने की इजाजत बख्शते हुए सब तो पहला सब प्रेम फतेह बुलाई प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन बचना विचों कुछ कुछ बचन असी नाल नालों भी नाल लै रहे हैं। आप अक्सर पढ़ते हो बाल जुआनी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बाल जुआनी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। हुणे जे आशे नूं देखिया जाए तो जीवन के पड़ावां की गल हो रही है दे विच, खास करके उम्र के अकॉर्डिंगली। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सी बाल जुआनी वाले उसे बचन नूं लैके बालपन विचों बिल्कुल शुरुआती जीवन दीआं कुछ झलकियां वेख रहे हैं। इसनूं अज दी असीं मॉडर्न साइकोलॉजी के नज़रिए नाल देखिए ना, तो हकीकत यह है जो बच्चा आ एक करतारी कुदरत दे एवोल्यूशन विचों एक जीवन जनरेट होके आउंदा है, पर उहदा जिहड़ा ओवरऑल परसनैलिटी है, शख्सियत है, वो सारी आबो हवा दे विचों सृजना के रूप विच आमद लै रही है। उस सारे कासे नूं रिप्रजेंट करती है। जो तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन यापन नूं देखदे हां, तो मैं बीते कल जिवें बात पा रहा सीगा कि गुरु हरगोबिंद साहब जो कि पिता के रूप दे विच ने, वो जंगां च मनोवर हुंदे ने। 1621 दे विच पहली जंग हुंदी है। इसे जंग के समय दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी अपना प्रकाश धारण करते हैं अमृतसर विखे गुरु के महलों दे विच। हुणे दौर अपने आप दे रिप्रजेंट कर रहे किसी चीज़ नूं। गुरु तेग बहादुर साहब अपनी जो शहादत भी देंदे ने एक्चुअल लैवल ते औरंगजेब नूं वो ये एहसास कराउंदे ने कि जंग युद्ध लड़ाई ये अखीर है। जिहड़े शब्द पढ़ते चुंकार अज हमा हिलते दरगुजश्त, जो सारे हीले वसीले बिल्कुल एक परने रह जान तां जाके बाशमशीर दस्त वाली गल होंदी है।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਤੂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਆਵਰਣ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਫੜੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1621 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੋਰ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਛੁਟੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੀ, ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨੇ ਉਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਆ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਮੋਮਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵੱਡਾ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਮਾਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੂਕਚੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਮਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਆ, 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਸੋ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੀ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ 1621 ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਲਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰੇ ਸਵਾ ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ।
2 2.5 3 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਮਾਤਰ 20 ਕੁ ਵਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1638 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਆਪ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿਆਗਮਲ, ਅਜੇ ਨਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਇਅਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪੇ ਨੇ, 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ 6 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਚਪਨ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਲਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਮਦਾਸ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ, ਮੈਥਲੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ, ਇਤਨਾ ਡੀਪ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। 1623 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 6ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਟੱਪਾ ਲਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਟਸ ਅ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੀ ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
आप तवारीख च पढ़ोगे बाबा श्री चंद 135 वरे की अरबला भोग के वो इस कायनात विचों अकाल चलाना उस रूप में करते हैं। गुरु नानक साहब के नाल पहले लैवल तो उन्होंने आइडियोलॉजिकल सांझ ना रही। समा अपनी जाचे बतीत होंदा गया, 5 पातशाहियां बदल गई, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब बह गए। गुरु महाराज गद्दी ते बैठे ने 1606 तो लैके 1621 का समा लंघ गया। उस तो बाद की होंदा है कि किरतपुर जो नगर की स्थापना हो रही है, बाबा गुरदित्ता जी उत्थे करवा रहे हैं। आप गुरु हरगोबिंद साहब आउंदे जांदे रहिंदे, पंजाब के दौरे ते भी रहिंदे, उत्थे भी जांदे। जो पहुंचे उत्थे ते बाबा श्री चंद अपने बड़े बड़े शागिर्दां दे जमावड़े दे नाल उत्थे पहुंच गए, जिहड़े उन्हां दे उदासी सीगे। जदों उत्थे पहुंच गए तो गुरु हरगोबिंद साहब नूं लम्मे पै के डंडौत कर दित्ती। गुरु हरगोबिंद साहब ने बड़े सत्कार दे नाल, बिरध शरीर है, उठाया। मैं क्या इन्नी उम्र वडेरे हो गए ने, ते गल नाल लगाया ते लगा के बड़े सत्कार नाल मूड़े ते आसन ते बिठाया ते हस के कहन लगे, गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे कि बुजुर्गो आ की कीता? कहन लगे जी मत्था टेकिया। साहब कहंदे तो मैनूं पता डंडौत कीती तुसी, पर ये चीज मैनूं समझ नहीं लगी। जे ते मत्था टेकिया गुरु समझ के ते फिर गुरु पिता जी नूं टेक दिंदे, उन्हां दी विचारधारा नाल सहमत हो जांदे। वो तो होए नहीं। जे सत्कार की गल की जाए तो फिर तुसी गुरु पुत्र हो ते हो भी बुजुर्ग, फिर सानू सत्कार तुहानू देना बनता। तुसी ये कुछ गल जची नहीं। ते बाबा श्री चंद जी हस पे ते हस के कहन लगे, जो तुसी कह रहे हो मैनू समझ आ गया, पर हुण देर बड़ी हो गई है। असल विच हुण चित करदा है पिता गुरु नानक ते राह ते तुरां, पर पता नहीं हुण तुर सकांगा कि नहीं तुर सकांगा। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे ये नानक दी जोत, नानक दा घर, नानक दी विचार, नानक दी राय ही ये है, इत्थे कमी कोई नहीं गई। तुसां क्या तुसी तुर पे? कहन लगे नहीं मैं कला नहीं ना, बड़ा वड्डा मेरे कोल हजूम है, बड़े डेरे वखरे वखरे जगह ते आश्रम धूणे बना दिते ने, उन्हां दा की बनेगा? कल्ले दे तुरिया थोड़ा बात बनेगी। अज किते मैं गुरु नानक दा राह अपनाया हुंदा, गृहस्थी हुंदा, बच्चे हुंदे, उन्हां दी ड्यूटी लाउंदा पईया, मैं काम नहीं कर पाया, तुसी करया जे, आ मेरे काम ठीक नहीं होए, तुसी ठीक करया जे। ते गुरु हरगोबिंद साहब हस के कहन लगे, गुरु नानक दे घर दी गल करदे हो, फिर कमी थोड़ा है उत्थे, हुण भी ते हो सकदा है। बाबा गुरदित्ता जी दा जिहड़ा मूंह मुहांदरा सीगा, ये बिल्कुल गुरु नानक साहब दी जवानी दे समय दा सी। बाबा गुरदित्ता जी नूं आवाज मारी गुरु हरगोबिंद साहब ने, कहन लगे लो नानक दे घर तो तुहानूं पली पलाई औलाद मिल गई, तुहाडी झोली पाया। बाबा श्री चंद ने अखां भर आईयां, क्या मैं किवें सत्कार करां? गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा यही है, तुसी इस राह ते परत आयो, जी आया नो। मैं बिनती एक होर करां, बाल जवानी अर बिरध फन। देखो जीवन दी अवस्थावां 3 ही ने। कई बार बंदे दा मन बहुत उमरां भी लंघ जांदियां, बाल ही रहिंदा। अरदास यही है ये मन बुजुर्ग होए। बाबा बुढ़ा जी छोटी उम्रे बुजुर्ग हो गए, मैं बात कर रहा सीगा। बाबा श्री चंद बाल वरेस उम्र तो बुजुर्गी दी उम्र तक पहुंचे। जदों पहुंचे मन विच पलटा आ गया। अज जदों पलटा आया तो एकदम उस बुजुर्गी दी हालत विच पहुंचे जिथे मनुख नूं पहुंचना चाहिदा हैगा। ते गुरु ऐसा रहमत करने वाला आया, हर स्टेज ते नवाज दिंदा आया, हर स्टेज ते गले ला लैंदा आया। ये गुरु दे घर दे जिन्होंने साहब ने बाणी कहा ना, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। पर महाराज कई बारी मन दियां दशावां कहिंदे ने गल नहीं बननी। साहब कहंदे मनसा का दाता, वो जेड़ा दाता ही ना, वो तेरे मन दियां अंदर दियां सोहां नूं जानदा बड़ी चंगी तरह। घबरा ना, अमृत सरसद ही भरपूरा। तो वो अमृत दा सरोवर ही जदों चुब्बा लाएगा, तू तेरी जो खाश है उसनूं अमल विच लैके आवेगा, उस रूप विच बात आएगी। खैर बाबा गुरदित्ता जी उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी के हुक्म नूं मनदिआं बाबा श्री चंद दे उन्हां सारे डेरियां नूं, आश्रम नूं संभालिया।
ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਧੂਣੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਔਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਲਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ, ਗੋਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲੂ, ਇਹ 4 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਚੰਦ ਹਡੂਰੀਆ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੋਮਨੀਆਂ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ 1200 ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੰਡਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਲੂ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਗੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਚਲਾਣੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਤਿਆਗਮਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿਆਗਮਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਰਾਤ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਗਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਮਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋਡੇ ਮੂਧੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਸਾ ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਿੰਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1628 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਬਣਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਰ 7 ਵਰੇ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਸੀਗਾ। 7 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਕੇਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 1629 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਵਿਖੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡਰੋਲੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਈ ਰਾਮੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡਰੋਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਕਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਕਾਲੇ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਖਾਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਿਰਫ ਧਨ ਤੇ ਪਿਰ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕੁੜਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਮਾਦ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਢੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੁਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਏ। ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਾਂ।
देखो मैं सन संबत के मुताबिक बयान करा 1621 ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। 2.5-3 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਨੇਹ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਜਿਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਂਚਲ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ। ਅਜੇ 7 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1629 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਤਾ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਂਝ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1600 ਅਰਾਊਂਡ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਬੁੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖੋ, 135 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 125 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। और जो ये चीज मैं पहला बयान करनी शुरू की सीगी कि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। मतलब ये जिहड़ी चीज गुरु साहब बयान करते बाणी दे विच, ये उन्हां दी अखां दे सामने आ रही है सारे दी सारी। उन्होंने आप वो तस्दीक करते, उस ते एहसास दे सारे रूप दे विच। फिर कला ये नहीं गा, 2 जंगा, जो अमृतसर वाली जंग आ, जो कि मुर्तजा खान बड़ी वड्डी फौज लैके चढ़ के आउंदा गुरु साहब दे उत्ते अटैक करने वास्ते। ओहदे जब सारे दी सारी जिहड़ी ओहदी फौज आ वो गुरु साहब तो बदला लेना चाहुंदी है, हरगोबिंदपुरे वाला, तो सारी चीज़ होर उस रूप विच तवारीख कहिंदी है। ते गुरु महाराज जंग लड़दे, जंग जितदे, उस समय दे विच बीबी वीरो दा विआह रखिया सीगा। शायद आप जे इतिहास चो वाकफ हो या इलाके की संगत जान दी, झबाल के इलाके दे विच जिहड़े लोग रहिंदे ने कि बीबी वीरो दे विआह दा समा सारा मिथे से, उधरों जंग दा समा हो गया ते गुरु साहब जंग तो वेले हो के चढ़दी सवेर झबाल दे विच जिहड़े कहंदे ने विआह कर दिंदे ने। मैं जो हिस्टरी विच देख रहा सीगा, कहंदे कि जो पहलियां लावां पढ़ियां गईयां वो एक्चुअली बीबी वीरो दे विआह दे विच इत्थे पढ़ियां गईयां। पर ये कुछ इतिहासकारां ने एवं लिखा कि शायद पूरा लावां दा पाठ उस तरीके नाल नहीं होया, 2 लावां दे उत्ते ही फेरे लै गए, 2 लावां दा पाठ ही विच रह गया। मतलब माहौल इस किस्म दा टेंस सीगा सारे दा सारा। पर इस सब नूं गुरु महाराज आप उत्थे सारी चीज़ नूं विटनेस करते हैं। सिर्फ कला ये नहीं गा, ये दौर 1634 का दौर है। इस तो बस थोड़े समय बाद ही गुरु साहब अपने गुरु हरगोबिंद साहब परिवार दे नाल महराज विखे ने। इस इलाके दे विच भी फिर दोबारा जिहड़ी है जंग दा मुੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। गुरु तेग बहादुर साहब साहिबजादा त्यागमल जिहड़े ने, इन्हां नूं अराउंड अरबला तुसीं देखोगे 13 साढ़े 13 14 वरे दी उम्र आ। जंग नूं सारी अखीं डिठदे ने,
ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ, ਧਮਕਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, वो कहता है कि बादल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये कोई गल एक दिन दी ते है नहीं गी। जिन्हां ने मतलब मां दा शीर ही जंग दे माहौल विच मिल रहा होए, जिन्हां ने उस जीवन दे रंगां नूं वेखदियां होइयां उस दुख सुख की तस्वीर नूं इकट्ठियां नूं हंडाया, जिन्हां दे कोलों इस किस्म दे नाल नड़ोए लगातार परिवार विच उठदे गए, जिन्हां दा सारा समा इस रूप विच जंगां दे विचों गुजरिया, ते अखीर 1635 दी जंग, करतारपुर वाली जंग जिहड़ी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 99 ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਸਮੁੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।